Next one is cost of controller and motor. The motor controllers are an important part of drive system of an electric vehicle. The motor controller in electric vehicles offer improved performance, efficiency, and controllability. Choosing a low cost of control while eventually affect the choice for the motor. For low voltage electric motor widely used in electric vehicle, cost of controllers of different electric motors with the same voltage and output power rating compared. It is seen that the induction motor has low cost with the best control because of the wide use in industry and commercial. SRM has also low cost motor because of no magnet and winding used in rotor. PMSM and BLDC are more costly because of use of the high gradient magnet and advanced cost of motor with controller. Cost PMSM is higher, then BLDC motor, then induction, then SRM, then induction. Conclusion is characteristics of this motor like the power density, torque speed characteristics, efficiency and their advantages, disadvantages were compared regarding their applicability in EVs. Permanent magnet BLDC has a effective power to weight ratio, but its maintenance cost of control is high. Taking efficiency into account, the highest effective motor for EV applications are the BLDC and PMSM. The three-phase induction motor provides efficiency around 90% at peak load as well as 20% of load. Three-phase induction motor and PMSM motor are two mostly widely used motors by electric vehicle manufacturer. The PMSM has higher efficiency at lower speed and improved battery utilization and driving range. Also, it has high power to weight ratio. PMSM is prepared where constant torque is required. Switched reluctance motor provides great alternative to induction motor and BLDC motor with a lower cost motor and controller reliability and fault tolerance capability. This is a comparison, motor type and characteristics. Power density, DC motors low, induction motors medium, BLDC motor very high, then SRM is medium. Efficiency is DC motor low, induction motor medium, BLDC or permanent magnet motor is very high, then SRM is medium. Controllability is DC motors very high, induction motor very high, permanent magnet BLDC motor high, SRM is medium. Reliability in DC motors is medium, induction motor very high, BLDC high, then SRM very high. Technological maturity, DC motors very high, induction motor very high, BLDC is high and SRM is high. Cost related is the DC motor is very low, induction motor also low, BLDC motor high and SRM also low. Any queries? Please ask your questions. आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये जे आता हे ई रिक्षा वगैरे आहे त्यात आता एक्झॅक्टली PSM म्हणजे सिक्वेन्स मोटर आहे की DC मोटर आहे त्याचा जरा एक्सपिरियन्स BLDC मोटर आम्ही वापरतो, परमनंट मॅग्नेट BLDC मोटर. त्याचं थोडंसं सांगा ना सर, म्हणजे कसं तुम्ही क्रायटेरिया ठरवलंय किंवा म्हणजे तुम्ही मॅन्युफॅक्चर आता आम्ही ही ह्या दोन आमच्या ज्या इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही तुम्ही अदर कंपनीचे जर तुम्ही कुणी बघितले असतील म्हणजे नॉर्थमध्ये ज्या भरपूर गाड्या आहेत त्याचे डिझाईन फार वीक केलेले आहेत त्यांनी. आम्ही काय केलं स्टडीनेस केला आहे ह्याच्यामध्ये टायरची हाईट आहे ती पण हाय केलेली आहे. त्यानंतर याचे जे मोटर आम्ही BLDC मोटर वापरलेलं आणि कन्स्ट्रक्शन टोटली बघितलं की पूर्ण अगदी रफ
असं व्हेकल पूर्ण रफ वाटते, म्हणजे एकदम असं तकलुबी असं वाटत नाही, पूर्ण हेवी वाटते. त्याच्यामध्ये आम्ही याचा टॉर्क जास्त आणण्यासाठी ती BLDC आणि 72 व्होल्ट वापरले आम्ही. 72चं व्होल्टेज वापरले, रेंज 72 व्होल्ट हे कोणीही वापरलेलं नाही अजून. मॅक्झिमम 60 व्होल्टपर्यंत सगळे असतात, 48 व्होल्ट आणि 60 व्होल्ट. पण आम्ही डिझाईन करताना 72 व्होल्ट केले. 72 व्होल्ट केल्यामुळे काय झालं की ह्याचा पिकअप फार वाढला. स्टार्टिंग टॉर्क जो आहे तो कोणत्याही कंडिशनला आपण गाडी ती आता आम्ही याला 700 किलो आमचं पासिंग आहे, पण 1 टन आम्ही त्याच्यामध्ये कॅरी करू शकतो. 1 टन गाडीमध्ये आम्ही किती आपलं टॉर्क? टॉर्क आपला म्हणजे स्टार्टिंग टॉर्क आपला जवळपास 70% जातो आहे. हां, त्यामुळे त्याचा काही इश्यू पटत नाही. त्याच्यामध्ये आम्ही एक्साईडची बॅटरी वापरली, 6 बॅटरी आहेत, 12 वोल्टची एक बॅटरी. किती महिन्याची? नाही लीड ॲसिड बॅटरी आहे. त्याच्यामध्ये लिथियमचं अजून आपलं चालू आहे. लिथियम आत्ता एक्झॅक्टली ह्या वर्षभरात आलेलं आहे, त्यामुळे लिथियमचं अजून चालू आहे. त्यामध्ये ते पण आम्ही लिथियमचं सर्चिंग आहे चालू करणार आहे. लीड ॲसिड बॅटरीला कसं आहे, आपल्याला 6 तास आपण चार्जिंग करावं लागतं. 6 तास चार्जिंग केल्यानंतर जवळपास 110 किलोमीटर ही गाडी रन होते. फुल लोड असताना आपण 1 टन आता ते आम्ही ट्रायल सगळे घेतले आहेत, 1 टन ते कॅरी करतो. डिझाईन डायनेमिक्स आहे सर, म्हणजे आता तुम्ही चॅसी वगैरे तुम्हीच करताय? हो, चॅसी वर्ष आमचं डिझाईन आहे. म्हणजे मोटरचं कसं तुम्ही डिझाईनिंग केलं किंवा मग बॅटरीचं थोडंसं याचं आम्हाला सांगा डिझाईन. मोटरचं आम्ही कसं केलं, टोटल आम्हाला हे जे आमची ऑर्डर होती स्टार्टिंगला, ते आम्हाला जे कचरा वाहतूक करतात जे कॉर्पोरेशन आहेत, आता आम्हाला जी पहिली ऑर्डर आली ती कलकत्ता महानगरपालिकाची ऑर्डर आहे. बरोबर 2000 गाडी आम्ही त्यांना दिलेली आहेत, कलकत्ता महानगरपालिका. त्यांची असं ॲप्लिकेशन होतं की त्यांच्याकडं ती गाडी जी त्यांच्या लहान जे रस्ते आहेत, त्या म्हणजे छोट्या त्यांच्या अशा कॉलनी आहेत, त्या कॉलनीमध्ये आत गाडी जायला पाहिजे असं त्यांची ॲप्लिकेशन होतं. म्हणजे रिअरली आपण एखाद्या ट्रॅक्टर वगैरे वापरतो कचरा वाहतुकीसाठी, तर त्यांचं कसं होतं की त्या त्या कस्टमरच्या ह्याच्यापर्यंत, म्हणजे जो कचरा टाकणार आहे त्याच्या दारापर्यंत गाडी जायला पाहिजे, हे त्यांचं त्यांचं हे होतं. त्या दृष्टीनं आम्ही हे डिझाईन केलेलं आहे की, आणि आम्ही एअरआयचे जे काही नॉर्म्स आहेत त्या याचे नॉर्म्स डोळ्यावर ठेवून आम्ही सगळे केले, डिझाईन केले. काय करते एक्झाम्पल नॉर्म्स काय एक्झाम्पल? एअरआयचं विड्थ त्यांची स्टँडर्ड असते, लेंथ स्टँडर्ड असते, कॅरिंग कॅपॅसिटी असते आणि स्पीड. याचं जे स्पीड आहे 25 आहे, 25च्या वर याचं स्पीड नाही आहे, 25 किलोमीटर पर आवर. आणि स्पीडचा असं काही रेशो त्याने दिलेला आहे का यार? हां, रेशो कसा असतो म्हणजे 700 kg आम्हाला अलाउड आहे, पण आम्ही डिझाईन करताना आता कसं आहे, कोणी गाडी चालवताना ओव्हरहेड करतो. कुठलीही गाडी आपण बघितलं, पॅसेंजर असू दे किंवा कुठली ट्रान्सपोर्ट व्हेकल असू दे, तो ड्रायव्हर काय तेवढंच वेट घालून येत नाही, तो काय मेजर करू शकत नाही, तो ओव्हरहेड करतोच. ओव्हरहेड होऊ नये म्हणून आम्ही ते ॲप्लिकेशन डोळ्यासमोर ठेवून, कारण कचरा भरणारी गाडी, कचरा भरताना कोणी कसं मोजून भरत नाही, त्यामुळे किती ओव्हरहेड करेल काय आपला अंदाज नाही, म्हणून आम्ही डिझाईन करतानाच 1 टनचं डिझाईन केलेलं आहे. त्यामुळे थोडंफार टॉर्क पडला तर पण आपण ते 2.2 किलोवॅटची मोटर वापरलेली आहे, त्या पद्धतीने आपण ते डिझाईन केलेलं आहे. याला आम्ही हायड्रोलिक सिस्टम पण केलेलं आहे, म्हणजे कचरा भरल्यानंतर आम्ही 48 व्होल्टचं ते हायड्रोलिक सिस्टम वापरलं त्या ठिकाणी. त्यातूनच टॅप काढून 48 व्होल्ट आपण त्याला पॉवर पॅक लावला, हायड्रोलिक पॉवर पॅक. आणि हायड्रोलिक पॉवर पॅकनं काय होतं, ती मागचा जो टिल्ट होतो त्याला समोर त्याला स्विच दिलेलं आहे. त्या पद्धतीनं ते मोठ्या गाड्यामध्ये त्यांनी टिल्ट करण्यासाठी आम्हाला हायड्रोलिक ॲप्लिकेशन पाहिजे होतं, म्हणून तिने सजेस्ट केलं होतं. त्या पद्धतीनं आपण डिझाईन केलं. हां, रिअर ड्राईव्ह आहे. गिअरबॉक्स आहे त्यामध्ये, गिअरबॉक्स लावलेला आहे. मोटरला गिअरबॉक्स वापरून ॲक्सेल लावलं आहे. ॲक्सेलला पाठीमागे 2 व्हील रन केली. हे तुम्हाला ज्या आम्ही शुक्रवारी तिथं डेमो करणार आहे आमच्या फॅक्टरीमध्ये, KPTमध्ये. शुक्रवारी दुपारी आपण सगळ्यांना प्रॅक्टिकली आम्ही तिथं दाखवू कसं डिझाईन, आमचे जे व्हेकल कसे आहेत काय आम्ही टेस्टिंग केलेलं आहे. नाही, BLDC मोटरला त्याचे ॲडव्हान्टेजेस चांगले आहेत.
BLDC कसं आहे, कॉस्ट जरी जास्त असली तरी ती इझी अवेलेबल होते आणि बाकी दृष्टिकोन त्याचे मेंटेनन्स फ्री आहे BLDC म्हणून. ओके 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 बरोबर बरोबर ओके ओके बरोबर बरोबर नाही ॲनालिसिस सारखं चालूच असते. नवीन काय आलं तर आपण त्याच्यासारखं नाही. आता आम्ही याच्यामध्ये मोटरचं पण बघतोय, त्यानंतर बॅटरी. आता बॅटरीचं पण भरपूर चेंज झालं आहे. म्हणजे आता आम्ही जे लीड ॲसिड वापरतोय, आता अजून 6 महिने गेल्यानंतर ते लिथियम आयन बॅटरी येते. लीड ॲसिड पूर्ण बंद होणार आणि लिथियम आयन. त्यामध्ये 2 ड्रॉबॅक कसे आहेत. लीड ॲसिड बॅटरीला आपण सायकल प्रमाणे चार्जिंग करावं लागतं. म्हणजे आता मी 6 तास चार्जिंग केली आणि त्याचा यूज करताना 100 किलोमीटरचं जे काही आम्ही डिझाईन केले तेवढं जोपर्यंत त्याला परत चार्जिंग करता येत नाही. म्हणजे ती सायकल तशी आहे की आपल्या ज्या ह्या बॅटरी आहेत लीड ॲसिड बॅटरी, याला कसं आहे की कंटिन्यू चार्जिंग करता येत नाही. एक सायकल कंप्लीट झाल्यानंतर दुसरी सायकल चालू करणे. समजा आता तुमचं 100% चार्ज झालेलं आहे 6 तासामध्ये आणि तुम्ही एक 20% यूज केला, एक 80% तुम्हाला अजून चार्जिंग आहे, पण परत लगेच तुम्ही चार्जिंग त्याला लावू शकत नाही. ती सायकल डिस्टर्ब होती. हा ड्रॉबॅक आहे त्या लीड ॲसिड बॅटरीचा. आता जसं आपलं मोबाईलमध्ये बॅटरी असते, मोबाईलमध्ये समजा आपण 100% चार्ज केला आणि एक 70% आला किंवा 50% आला आणि आपल्याला कुठेतरी बाहेर जायचं आहे, तिथे चार्जिंगची सोय नाही. आपण काय करतोय, 50% चार्जिंग झालेलं आहे आणि 50% चार्जिंग करूया किंवा आणि 20% चार्जिंग करूया आणि मग जाऊया म्हणजे सेपर साईडला. हे लिथियम आयनला शक्य आहे, पण लीड ॲसिडला तसं शक्य नाही. लीड ॲसिडला कसं होतं, पूर्ण सायकल तिची म्हणजे तो 20% राहिल्यानंतरच आपण दुसरी सायकलला चार्जिंग लावतो. हा त्या लीड ॲसिडचा बॅटरीचा ड्रॉबॅक आहे. म्हणून आता बाजारामध्ये हा लिथियम आयनचा ट्रेंड यायला लागला आहे. आता कारला देखील लिथियम आलेले आहेत, कारला आहे, त्यानंतर आपल्या 2 व्हीलरला पण आलेलं आहे. पण अजून पूर्ण सगळं अजून 1-2 वर्ष लागतील त्या सगळ्या ट्रायल्स चालू आहेत लिथियम आयन झालं की तुम्ही एक 20% जरी प्रवास केला आणि तुम्हाला पुढं करायचं तिथं तुम्ही जिथं थांबणार तिथं तुम्ही परत चार्जिंग करू शकता मोबाईलचं. हा अजून 2 वर्षानंतर ते होऊन जाईल. त्यामध्ये सर्चिंग चालू आहे. हो इंडस्ट्रीमध्ये टेस्टिंग हो सगळे टेस्टिंग घेतो आम्ही. पहिल्यांदा ब्रेक टेस्ट असतो त्याचा. ब्रेक टेस्टला कसं असतं की गाडी आता 25 स्पीड याचं मॅक्स स्पीड आहे आणि आम्ही 25 स्पीडने पळाल्यानंतर गाडी ब्रेकिंग केल्यानंतर किती वेळा थांबते आणि किती डिस्टन्स मूव्ह होते. ही ARIची टेस्ट आहे. ARI पुण्याला आपली ती असते, त्यांच्याकडे आम्ही टेस्टिंग करण्याच्या अगोदर आमच्याकडे पण टेस्ट करतो. त्यामध्ये आम्ही ब्रेक लागल्यानंतर किती डिस्टन्स गाडी मूव्ह झाली हे मेजरिंग करतो. MM मध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये मेजरिंग होते, ती त्यांना करावं लागतं. त्यानंतर दुसरं आहे ते आपण डाटा काढतो. त्यामध्ये गाडी झाल्यानंतर चार्जिंग आणि चार्जिंग पूर्ण संपण्याला किती मायलेज पडते त्यामुळे आम्ही रन करतो. रन करताना आम्ही डिझाईन आपलं 700 kg आहे. 700चं आम्ही त्यामध्ये वेट टाकतो आणि आम्ही रन करतो. किती वेळ ती जी हे झालेलं आहे हे पण आपण चेक करतो. ऑन रोड म्हणजे आम्ही कंपनी प्रिमाइसमध्ये करतो आतमध्ये. आणि ऑन रोड आतमध्ये रोड आहे आमच्याकडे. रोडमध्ये आम्ही ट्रायल घेतो त्याची. त्याच्यानंतर आपण चार्जिंग देखील चेक करतो. चार्जिंगला करंट इनपुट करंट किती जातो आहे. आता आपण AC आपलं सिंगल पेज आहे. सिंगल पेज आपण चार्जिंग करतो. ते चार्जिंग करायच्या वेळेला ती युनिट्स किती झाले. आता आम्हाला ॲव्हरेज 3 युनिट पडले आहेत एका चार्जिंगला. ते आपण डाटा सगळा त्याचा काढतो की किती इनपुट आपल्याला युनिट्स पडलेले आहेत. ते डाटा आपण त्याला काढतो. नंतर बॅटरीचे पण टेस्ट असतात. बॅटरीचे पण तेवढी लाईफ मिळते का हे आपल्याला बघावं लागतं. भरपूर टेस्ट आहेत त्यामध्ये. त्यानंतर प्रत्येक जे आता फ्रंट लाईट आहे, रिअर लाईट आहे, ब्रेक लाईट आहे, या सगळ्या टेस्ट आपण घ्यावं लागतं. SS मध्ये नाही, ते सीट मेटलमध्ये आहे. हो
नाही हिटिंगचा इश्यू नाही, त्याला खाली एअर गॅप थोडं ठेवलेलं आहे आणि कूलिंग सिस्टम होती त्याला. त्या मोटरला देखील फॅन आहे, फॅनला प्रॉपर एअर मिळेल असं त्याचं डिझाईन केलेलं आहे. त्यामुळे हीटचा तसा काय तिथं प्रॉब्लेम येत नाही. होतं कसं, जर तो ब्रेक लावून हँडब्रेक सिस्टम दिला आहे त्याला साईडला, वेटला तर साईडला हँडब्रेक आहे, हँडब्रेक लावून जर त्यानं गाडी चालवली तर त्या ठिकाणी फ्रिक्शन होते, तिथं प्रॉब्लेम होतो. त्यासाठी आपण त्याला लिमिट स्विच लावलेला आहे, खाली सेन्सर लावलेला आहे. पूर्वी लिमिट स्विच होता, आता सेन्सरमध्ये आपण कन्वर्ट केले. तो हँडब्रेक रिलीज केल्याशिवाय गाडी पुढे जातं का म्हणे असं आपण त्याला प्रोव्हिजन केली. पण काही लोक काय करतात, ते सेटिंग हलवतात, बरंच काय करतात, त्यामुळे तो हँडब्रेक एक वेळा लावायला कळत नाही आणि त्या केसमध्ये हिट होऊ शकते. दुसरा काय त्यामध्ये ड्रॉबॅक नाही आहे. तुम्ही आता रनिंग कॉस्ट वाईज काय ॲनालिसिस केलेलं आहे का? म्हणजे सपोज अदर कंट्रीमध्ये असेल किंवा अदर मॅन्युफॅक्चर असेल, म्हणजे बऱ्यापैकी याचं मॅन्युफॅक्चर बाहेरचेच होतं. बरोबर. टू व्हीलरचे मला माहिती आहे, थ्री व्हीलरचे माहिती नाही. बरोबर. असं तुम्ही काही थोडंसं कंपॅरिझन आहे का रनिंग कॉस्टमध्ये? कंपॅरिझन या युनिटला एवढं पडते किंवा असं? ते आम्ही कसं काय स्टडीनेसवरती जास्त भर दिलेला आहे, त्यामुळे आमची थोडीशी कॉस्ट हाय आहे, असं नाही. पण आमची जर गाडी कोणी बघितली तर ते पहिल्याच ह्याच्यामध्ये आपल्याला ते पास करतात. कारण काय, तुम्ही जर नॉर्थमध्ये बघितला तर नॉर्थमध्ये कसा पहिल्यांदाच अपडेट कसा आला, दिल्लीमध्ये आला. दिल्लीमध्ये सायकल रिक्षा ज्या होत्या त्या सायकल रिक्षा कन्वर्ट इलेक्ट्रिक व्हेकलमध्ये झाल्या. तिथून पहिला त्याचा ट्रेंड चालू झाला. पण त्यांनी सायकल रिक्षाचं ज्यावेळा ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट केलं त्यावेळा त्यांनी काय केलं की त्याच्या पद्धतीनं सायकलप्रमाणे त्यांनी डिझाईन केलं होतं. त्यामुळे त्याला स्टडीनेस नव्हतं, 2 लोक जास्तीत जास्त कॅरी करतील असं ती सायकल रिक्षा होती. मग आम्ही डोळ्यासमोर त्याचे ट्रान्सपोर्ट पण करता यायला पाहिजे याप्रमाणे आम्ही त्याचं डिझाईन केले आणि तेवढी वेट कॅरी करून कॅपॅसिटी त्याची ठेवलेली आहे. कॉस्ट किती जाते? अराउंड 3 लाख. त्यात ॲक्सेसरीज आणि वेगळे आहेत, म्हणजे हायड्रोलिक ॲक्सेसरीज वेगळी आहे, प्रत्येकाला वेगवेगळे ॲक्सेसरीज आहेत. त्याला वरती ड्रायव्हर केबिन पण आहे.